جی ناظرین ویلکم بیک، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ایک بار بریک پہ جانے سے پہلے ججز کے کانڈکٹ کے حوالے سے ہم نے سوال اٹھایا کہ جو سپریم کورٹ بار ایسوسی ایشن کی جانب سے پٹیشن داخل کی گئی ہے جس میں کہا گیا کہ ججز کے کانڈکٹ کو کوسچن نہیں کیا جا سکتا، اس کو ڈسکس نہیں کیا جا سکتا۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج کل مختلف جو ججز ہیں وہ ڈفرینٹ سٹیٹمنٹس دیتے ہیں اور اس حوالے سے بھی پھر ایک نئی ڈیبیٹ شروع ہو جاتی ہے۔ کچھ سٹیٹمنٹس ہم آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ چیف جسٹس افتخار محمد چودھری صاحب نے کہا کہ اداروں کی حدود کا تعین عدلیہ کی ذمہ داری ہے، 20 تاریخ کو یہ انہوں نے بولا۔ اور خواجہ شریف صاحب کے جو سٹیٹمنٹ جو شروع میں نام نہیں لے رہے تھے جسٹس طارق صاحب کے، اگر عدلیہ پر شب خون مارا گیا تو ججز اور وکلا بالکل تیار ہیں۔ ایک سٹیٹمنٹ چیف جسٹس کی جانب سے سامنے آیا، انصاف ہونا چاہیے چاہے آسمان ہی کیوں نہ گر پڑے۔ اور پھر ایک سٹیٹمنٹ چیف جسٹس صاحب کا، اب قانون کی حکمرانی کی جنگ شروع ہو گئی ہے۔ یہ سارے کے سارے ریمارکس بھی نہیں ہیں، نہ یہ فیصلے ہیں، یہ صرف ججز کے سٹیٹمنٹس ہیں۔ آسما آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ چیف جسٹس صاحب کہہ رہے ہیں کہ اداروں کی حدود کا تعین کرنا عدلیہ کی ذمہ داری ہے۔ اگر پارلیمنٹ کوئی فیصلہ کرتی ہے، کل کو سپریم کورٹ اس کو اسٹرائک ڈاؤن کرتی، کیونکہ سپریم کورٹ نے دیکھنا ہے، عدلیہ نے دیکھنا ہے کہ اداروں کی حدود کا تعین کرنا ہے، دین کیا ہوگا؟ دیکھیں آسما، یہ پہلی دفعہ اف آئی ایم ناٹ رانگ یہ دو بڑے مجھے وہ کر سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کے بیانات جو ہے یہ عدلیہ کی طرف سے آ رہے ہیں۔ جب ایک بیان آتا ہے، بیان تو ہمیشہ میرے خیال میں سیاسی پارٹیوں کی طرف سے آتا ہے۔ وی ہیو نیور سین کہ کیا عدلیہ یا بیوروکریسی یا ملٹری کی طرف سے بیانات آئے، پہلی دفعہ ہو رہا ہے پاکستان میں۔ اب اس میں کوئی قانونی کوئی شک ہے، یہ طارق صاحب بھی بتا سکتے ہیں، لیکن اس کا ایک بہت نیگیٹو امپیکٹ عوام کے اوپر جا رہا ہے۔ آج ایک بیان آیا کہ قانون کی حکمرانی کی جنگ جاری اور اصلی جنگ ابھی شروع ہوگی، پھر ہر ایک جو اخبار ہے وہ اس کی تشریح کرتے ہیں، تو وہ تو ان کی جو ہے اور پھر وہ ڈسکس ہوتے ہیں۔ تو میرے خیال میں یہ چیز تو بالکل قانون کے دائرے میں نہیں ہے، اور اگر یہ چیزیں شروع ہو جائیں گی اور ہم اس کو مطلب طول دیں گے تو پھر جوڈیشری کی جو سینکٹی ہے وہ تو خراب، مطلب دیٹ ول ناٹ ریمین، مطلب نیچرلی، کیونکہ آپ ایک چیز کو پبلک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وی ہیو ناٹ سین دس ان بگر ڈیموکریسیز ان دا ورلڈ، پر آج پاکستان میں یہ چیز جاری ہے اور اس سے پھر باتیں نکلتی ہیں کہ جی حکومت اور عدلیہ میں یہ ہے، حالانکہ حکومت کچھ بھی ہو جائے ہم کبھی، کیونکہ ہم ایک جمہوری ورکر ہے، ایک جمہوری قوت ہے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ لیکن افسوس کی بات ہے کہ تصادم کی باتیں، جب اتنے مشکلات پر 18 کروڑ عوام کو آج جمہوریت ملی ہے اور یہ تصادم کی باتوں کو ہوا ملتی ہے، تو یہ بہت افسوس کی بات ہے۔ کا تجزیہ کیا کہتا ہے؟ یہ ہے کہ یہ سیاسی جماعتیں نہیں ہیں، یہ لشکر ہیں۔ ایک امیر تیمور ہے، اس کے ساتھ کچھ لوگ ہیں، وہ لوٹ مار کرنے کے لیے نکلے ہیں، کی ووٹوں کے ذریعے جاتی ہے۔ کیا سرے محل کا کیس اسٹیبلش نہیں ہے؟ اس سے زیادہ کوئی اسٹیبلشڈ کیس ہو سکتا ہے؟ کیا اسپین میں فوڈ فار آئل کا کیس اسٹیبلش نہیں ہے؟ بالکل ہے۔ کیا $60 ملین کا کیس اسٹیبلش نہیں ہے؟ اس پہ تو ڈینائی کر دیا تو ہے ہی۔ میری بات سنیے، کیا سٹیل مل میں 11 مہینے میں 22 ارب روپے آمدن ہوئی تھی؟ فگرز تھوڑے بہت مختلف ہو سکتے ہیں، میرا ممکن ہے حافظہ اس میں ہیلپ نہ کرے۔ نئے چیئرمین کی موجودگی میں اتنے ہی عرصے میں اس سے زیادہ نقصان ہوا، واپڈا میں نقصان ہوا، یہ اب ورکرز ویلفیئر فنڈ کے 170 ارب روپے خطرے میں ہیں۔ کتنے ثبوت؟ یہ LNG کیس میں سب لوگ جانتے ہیں کہ کیا ہوا۔ اچھا، کتنے ثبوت پیش کیے جائیں؟ ثبوت جائیں گے عدالتوں میں، جب عدالتوں میں جائیں گے پھر یہ چیخیں گے کہ عدالتیں اب بدقسمتی سے عدالتوں کا رویہ بھی متوازن نہیں ہے، وہ تو ہم تسلیم کرتے ہیں، یہ بات تو درست ہے، بیانات جاری کیے جاتے ہیں، مگر خود یہ لوگ جو ہیں، جب یہ وزیر قانون کہتا ہے میرا دوست بابر اعوان اوور مائی ڈیڈ باڈی، یہ عدالتوں کے ساتھ کے بارے میں استعمال کی جانے والی زبان ہے۔ جسٹس خواجہ شریف صاحب بھی یہی کر رہے ہیں۔ جب چیف جسٹس نے حال برے، اب ان کی مشکل تو یہ ہے، ہمارا ایسے سیاستدانوں سے واسطہ پڑ گیا جنہیں کوئی بات یاد نہیں رہتی، جو کچھ پڑھتے نہیں ہیں۔ چیف جسٹس نے حال برق سے ملاقات کی تو میں نے اس پہ تنقید کی، ایک سول جج کے خلاف انہوں نے تقریر کی تو میں نے اس پہ زبردست تنقید کی، ایک تیسرے موقع پہ مجھے یاد ہے ایسے کسی ایشو پہ تنقید ہوئی۔ خواجہ شریف صاحب کے بارے میں 2 دفعہ میں نے لکھا کہ ان کا لب و لہجہ ایک جج کا نہیں ہے، یہ کہتے صرف ہم پہ تنقید کرتے ہیں۔ یہ سب لوگ حالات کے تقاضوں کو سمجھ ہی نہیں رہے۔
जज भी पूरी तरह नहीं समझ रहे कि इसको इतनी बरक रफ्तारी से करने की जरूरत नहीं है, और सियासतदान भी नहीं समझ रहे। सियासतदान इसलिए भी नहीं समझ रहे कि इन्होंने बेपनाह जराइम किए हैं, इस मुल्क का बेशुमार पैसा लूटा है और मुल्क से बाहर भेजा है, इनका रुपया बाहर है, इनकी औलादे मुल्क से बाहर है, इनके स्टेक्स बाहर है। इनकी समझ में ये बात नहीं आ रही कि लोग उठ खड़े होंगे, इनके गिरबान पकड़ेंगे। ये समझते हैं हम फरीक हैं, हम फरीक नहीं है। हम इनमें से हर एक को कह रहे हैं कि मुल्क को बचाने की कोशिश करो। मुल्क बचाने की कोशिश बड़ी अहम बात की, और हारून साहब का कहना है कि सब अपने अपने प्रोग्राम के तहत यहाँ पे आए हुए हैं और वो अपना अपना काम कर दिखा रहे हैं। जस्टिस डॉक्टर खालिद रांझी साहब, आखिरी बात आपसे जानना चाहेंगे। चीफ जस्टिस साहब ने कहा इदारों की हदूद का तयन करना अदलिया की जिम्मेदारी है, तो इस बयान को आप कैसे ले रहे हैं कि फिर कौन अपनी हदूद से बाहर जाएगा? पार्लियामेंट कल को कोई और फैसला करती है, फिर सुप्रीम कोर्ट उसको स्ट्राइक डाउन करती है, तो फिर आखिरी आपको मंजर फिर क्या नजर आएगा? अदलिया जो है, हमें यही सबक सिखाया गया। मैं एक वकील हूँ जी जी, मुझे पहले से सिखाया गया जजेस ओनली स्पीक थ्रू द जजमेंट्स। जी, जो अखबारों की सुर्खी बनती है वो उनके कमेंट्स बनते हैं। वो कमेंट्स देना कहाँ की रिक्वायरमेंट है? वो जो कमेंट्स देते हैं वो सुबह सुर्खी लगी होती है, उसका कहीं जिक्र फैसले में होता नहीं। तो आई विश कि देयर इज सम रिस्ट्रेंट ऑल राउंड। ऐसे कमेंट्स को जब आप लेते हैं एक तनाजुर में जहाँ खिंचाव पाया जा रहा है, तो खा करप्शन की वजह से है, खा एनआरओ की वजह से है, एक तनाजुर है और एक खिंचाव है। इस खिंचाव में इन अल्फाज को सही रंग में नहीं लिया जाता, और इससे सबसे वल्नरेबल अदलिया है, वल्नरेबल पार्लियामान नहीं है। मैं समझता हूँ जिस मुल्क में अदलिया वल्नरेबल हो उस मुल्क का कोई हाल नहीं होता। हमें सबको मिल के अदलिया को मजबूत करना चाहिए, और उन्हें भी कहना चाहिए कि वो कॉन्डक्ट जो आपने तयन किया है और खुद उसका जायजा ले, और जो बंदा वॉयलेट करता है कॉन्डक्ट को उसका मुहासबा खुद करे, ताकि लोग बाहर बात न करें। आखिरी बात डॉक्टर साहब, आखिरी बात कीजिएगा कि अगले चंद दिनों में आपको क्या नजर आएगा इस तमाम तर सीन को, जिन चीजों को हमने डिस्कस किया, ये चीजें चैलेंज हो गई, पिटीशंस दाखिल हैं, आपको क्या लग रहा है किस जानिब हम जा रहे हैं? जी, जो तारक भाई ने कहा है, जो आजकल अदालत के बाहर माहौल होता है जहाँ वकील को कार्ड ना दाखिल होना पड़ता है, ऐसे लगता है कभी तो जब मार्शल लॉ की अदालतें होती वहाँ भी ऐसा खिंचाव तनाव नहीं होता। हर वकील की तलाशी ली जाती है जैसे कि वो दहशतगर्द। लोग बाहर जो साइल हैं बाहर खड़े होते हैं। मेरे ख्याल में ये तो अदालत ने खुद रिक्वेस्ट की थी इस माहौल को फॉर एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए, इसको तब्दील करके और एक ऐसी आसूदगी पैदा करे माहौल में कि पीपल शुड हैव फेथ इन व्हाट्स हैपनिंग इनसाइड। ठीक है, आप कह रहे हैं माहौल में आसूदगी पैदा होनी चाहिए। जस्टिस साहब, आखिरी बात, आपको क्या लग रहा है क्या होने जा रहा है? मैं भी अल्लाह करे कुछ ना हो और ये मुल्क किसी न किस तरह इस मुश्किल से आगे निकले, लेकिन लग रहा है कि कुछ ना कुछ होगा। पहले मैं कभी कुछ ना कुछ होगा, क्योंकि पहले हमेशा आप नहीं बोलते थे, अब आप खुल के बात कर रहे हैं, तो क्या होगा? देखे ना, मैं कोई ज्योतिषी तो नहीं हूँ, लेकिन मेरी ख्वाहिश है कुछ भी ना हो। लेकिन आप समझते तो है ना अपने कॉलीग्स को? नहीं, कोलीग मेरा तो कोई कोलीग नहीं है ना, मेरे तो वो कोलीग नहीं है। देखे, मेरा उनके साथ कोई रिश्ता नहीं है। मैं आपको एक बात बता दूं, मैंने रिश्ता बरकरार नहीं रखा, रिश्ते कोई और है। और नहीं तोड़ नहीं दिया, हमारा रिश्ता होना नहीं चाहिए। एक दफा जज बहाल हो गए हमारा, बल्कि मैंने उस दिन अदालत में कहा और मैंने कहा जी हमारा कोई ताल्लुक नहीं, मैं सिर्फ चीफ जस्टिस को जानता हूं, मुझे नहीं पता उसका नाम भी क्या है, और जजों का नाम को पता भी नहीं होना चाहिए। वज़ीर आज़म को फोन नहीं करना चाहिए। वज़ीर आज़म को बिल्कुल, ये बड़ी अच्छी हरकत नहीं है। सही नहीं, वजीर आजम जो है वो सारे मुल्क के वजीर आजम है। टेलीफोन नहीं करना चाहिए, टेलीफोन नहीं होना चाहिए। देखिए, मैं आपको बताऊं, उस मौके पर कभी नहीं करना चाहिए था, और फिर डिस्क्लोज भी नहीं करना चाहिए था। तारिक साहब डिस्क्लोज किया क्योंकि कोई जुर्म नहीं किया, छुपाते नहीं है, कोई रात के अंधेरे में कुछ नहीं किया। उन्होंने फोन किया क्योंकि वजीर आजम के पास के सर के ऊपर इस मुल्क की जिम्मेवारी है। दिस डेमोक्रेसी शुड कंटिन्यू। दिस बिल्कुल, ये जमहूरियत चलती रहेगी। बड़ा एक फिक्र हम सुनते हैं हारून साहब, जमहूरियत को चलने दें, जमहूरियत खतरे में पड़ जाएगी। कोई फैसला अगर जमहूरियत चलने के लिए जरूरी है, जमहूरियत चलने के लिए जरूरी है कि उसमें इंसाफ का भी कोई एलिमेंट हो, लोगों को खाने के लिए